वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जिना मन मारे। राम नाम शू ताली लागे सकल तीरथ तेरा तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वनलोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे। भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता कुळ एको तेरे तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम।
दिल से। कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रही बात। भैया आप मेरे साथ रहिए। हम समाधि पे नहीं बैठे हैं, ना खड़े हैं, ना आए हैं। समाधि नहीं, साक्षात मंदिर है गांधी जी का। और ये ऐसी चेतना है जो हमारे बीच है, और हम नहीं रहेंगे तो भी ये चेतना रहेगी। मैं चाहता हूं कि हम सब इस चेतना के एक अंश को यहाँ बुलाएं और उनका स्वागत करें। काजल जी, आप रघुपति राघव थोड़ा गुनगुनाएंगी? आप सबको याद है मुन्ना भाई MBBS महेश भाई, एक સરસ મજાની ફિલ્મ આવી હતી। આપણે ગાંધીજી વિશે ખૂબ જ વાંચીએ, સતત એના ગીતોનું સ્મરણ કરીએ, સાંભળીએ ને તરત એને હૃદયથી યાદ કરીએ તો એ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ જાય છે। કદાચ આજે તમારા સૌની સામે એવું બની શકે ખરું, અને બનશે એવો અમારો પ્રયત્ન છે, અને તમારી ભાવના અને તમારી લાગણી। રઘુપતિ રાઘવ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। सीता राम सीता राम बज प्यारे तू सीता राम। सीता राम सीता राम बज प्यारे तू सीता राम। रघुपति ગાંધીજી ઉતાવળી ચાલે આપણી વચ્ચે પધારી રહ્યા છે। આપણા સૌના હૈયામાં પણ પધારે, આપણી ભીતર એમનો વાસ થાય। ગાંધીજીનું અભિવાદન કરવા વડીલો ઊભા થઈ રહ્યા છે। બહુ જ આનંદ છે। કૌશલભાઈ એમને સ્થાપિત કરી રહ્યા છે, પણ આપણા હૈયામાં પણ સ્થાપિત થઈ રહ્યા છે। જેના નામ માત્રમાંથી આપણે ક્ષણે ક્ષણે કંઈક શીખવાનું મળે એવું વ્યક્તિત્વ આપણી વચ્ચે બિરાજમાન છે, મહાત્મા। કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરીએ એક સરસ મીઠા અવાજના માલિક
सम्माननीय वंदनीय आदरणीय रमजान भाई, आगे का दौर आपको सौंप रहे हैं। चलो। हमारे बीच, हमारे भीतर विराजमान गांधी चेतना को वंदन कर, जिनके हृदय में गांधी के प्रति प्रेम है, ऐसे सभी यहाँ पे विराजमान महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। गांधी की चेतना की आसपास इर्द गिर्द हम बैठे हैं और ये चेतना इतनी बड़ी है कि विश्व में कहीं भी बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं गांधी की चेतना के इर्द गिर्द बैठा हूं। ये पृथ्वी पट पर बहुत सारे जीव जन्म लेते हैं और जो जन्म लेता है उसके लिए मृत्यु निश्चित है। जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु शुरू हो जाती है, ऐसा ओशो कहते हैं। हमारे बहुत सारे असुर महानुभाव ऐसे हुए जिन्होंने प्रकृति के पास ऐसा वरदान मांगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरी मृत्यु ना आए। उसमें हिरण्यकश्यपु से लेकर बहुत सारे असुर महोदय का नाम हम ले सकते हैं। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसी चेतनाएं आई जिन्होंने जन्म मृत्यु दोनों का स्वीकार किया। न केवल स्वीकार किया अपितु उन्हें जो समय मिला उस समय के बीच वो कुछ ऐसा कर गए कि वो तो चले गए लेकिन उनका नाम अमर बन गया। ऐसी ही कुछ चेतनाओं में से एक हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। उनकी चेतना को हम सादर प्रणाम नमस्कार करते हैं और मैं आरंभ में ही अपने मन की एक बात आप सबसे साझा कर लूं कि दिए तो बहुत जलते हैं। यहाँ पे भी हम दीप प्रज्वलन करने जा रहे हैं, आगे का कार्यक्रम यही है। लेकिन दिया तब तक जलता है जब तक इस दीवी में तेल है। उसका बुझने का एक समय निश्चित है। जब तक जहां है तब तक है। लेकिन कुछ दिए ऐसे जले जो बुझने से पहले अन्य कई दियों को जलाते चले गए। हम यहाँ दादा दुखायल जी को याद करना चाहेंगे, उनकी चेतना को भी प्रणाम करना चाहेंगे, जो ऐसी ही चेतना गांधी का दामन थाम कर यहाँ पर चली, सिंध में चली और फिर यहाँ पे चली और कई चेतनाएं भी चली। तो ये ऐसा एक दिया था, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। गांधी की जीवन ज्योत बुझे उससे पहले उन्होंने इतने दिए जला दिए थे कि हमारे यहाँ अखंड रामधुन का बहुत ही महत्व है। तो अभी ही दादी मुझे कह रही थी कि हम यहाँ पे गांधी निर्वाण दिन के संदर्भ में जो कार्यक्रम करते थे उसमें दादा दुखायल पहले यहाँ पे रेंटियाँ शुरू करते थे और जिन्हें भी रेंटियाँ काटना आता है वो बारी बारी से उनका काम ले लेते थे। तो ये मैराथन, दूसरे प्रकार की मैराथन, वो भी चली हमारे यहाँ। आज भी हमारे बीच जो कुछ महानुभाव विराजमान हैं और भविष्य के महानुभाव ये बच्चे और ये युवा जो गांधी का दामन थामने के लिए खड़े हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया अपने जाने से पहले, जो कि हम सब कर सकते हैं, क्योंकि इफ वन कैन डू देन एनी वन कैन डू। वो ये था कि वो जाएं उससे पहले व्यक्ति मिटकर विचार बन गए और विचार को कोई नहीं मार सकता। तो इस विचार रूप में हमारे बीच विराजमान गांधी को भी हम प्रणाम करते हैं और हम महानुभावों से गुजारिश करते हैं कि वे कृपया ऐसी ही एक दीप प्रज्वलन की क्षण के लिए आगे आएं। मैं गुजारिश करूंगा गजवानी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज से जय हिमनानी जी से, सिंक्रो अकेडमी से कौशल भाई छाया जी से, डॉक्टर महिपत राय मेहता कन्या केलवनी ट्रस्ट से विराजबेन देसाई जी से, सूर संगम फाउंडेशन से चिंतन मेहता जी से, भारतीय सिंधु सभा के मुकेश लखवानी जी से, रमेश भाई
संघवी जी से और संजय भाई ठाकर जी से कि वे कृपया आगे आएं और हमारे पूज्य स्वामी महाराज श्री के रामकृष्ण मिशन से पधारे हुए हमारे महाराज श्री से भी कि कृपया वे आगे आए और दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कोर कमिटीना मित्रों पण आवी जशे, निरुपम भाई अने अन्य मित्रों पण, हाँ बधा ज मित्रों आवी जाए, घटित भाई सहित। गीताबेन आवी जाओ। आमा जे लोको दीवो प्रगटावा आव्या छे फसावाना छे, कारण के आवी जाओ। हाँ गांधी नो चल आओ प्लीज। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेषबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमो। आभार। અમારા નકુલ મામા દીવાની વાત કરે તો એમને એમની ગમતી વાત ચોક્કસ કરે કે જ્યારે સૂર્યદાદાએ રજા લીધી એમ કીધું કે હવે હું જાઉં છું, ત્યારે બધા મૂંઝાઈ ગયા કે હવે અમે શું કરીશું। ત્યારે એક નાનકડી દીવડીએ એમ કહ્યું કે મારાથી થશે એટલું અજવાળું કરવાની હું કોશિશ કરીશ। આ દીપ પ્રજ્વલન પછી આપણે પણ એવો સંકલ્પ કરીએ કે મારાથી થશે એટલું અજવાળું કરવાની હું જરૂરથી કોશિશ કરીશ। गांधी जी कच्छ में पधारे, उस क्षण को पूरे 100 साल हुए। यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगी है। तो गांधी कच्छ यात्रा शताब्दी का विचार हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता, एक छोटी सी लड़की प्यारी सी प्रीतिबेन, उनके मन में आया दादा आવું કંઈક કરીએ तो गांधी जी कच्छ में आव्या तो આપણે એની शताब्दी उजववी જોઈએ। मैं उनका प्रेम स्मरण करना चाहूँगा ऐसे प्रीति दीदी का। और ये पूरी श्रृंखला चली कार्यक्रमों की, उसमें कच्छ गांधी कच्छ यात्रा शताब्दी समिति का निर्माण हुआ और उस समिति के हमारे एक प्रतिनिधि श्री संजय भाई ठाकर से मैं गुजारिश करूँगा कि वे उपस्थित सर्व महानुभावों का शाब्दिक आवकार करें। श्री संजय भाई ठाकर। સૌને નમસ્કાર। આજે બહુ જ પવિત્ર અને રોમ રોમ આપણી ચેતના જાગે એવો દિવસ છે। 30મી જાન્યુઆરી નિર્વાણ દિન તો ઘણા વર્ષોથી આપણે બાપુને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ, પણ આજનો દિવસ થોડો જુદો છે। જુદો એટલા માટે છે કે ગાંધીજી 15 દિવસ માટે સરદાર પટેલ અને મહાદેવભાઈ દેસાઈને સાથે રાખીને 15 દિવસ સુધી કચ્છ દેશનું દેશાટન કર્યું, ભ્રમણ કર્યું। મુખ્ય 3 ઉદ્દેશ સાથે ગાંધીજી કચ્છમાં આવ્યા: ખાદી પ્રચાર, કોમી એકતા, દેશબંધુ ફંડ એકત્રીકરણ, અસ્પૃશ્યતા નિવારણ, આ બધા મુદ્દાઓ સાથે ગાંધીજી કચ્છના એ વખતના 6 તાલુકામાં ફરી વળ્યા। ગામે ગામ સભાઓ થઈ। આ એક
સુમિત્રનંદન પંતે કીધું છે કે નવ્ય સંસ્કૃતિ દૂત, આવા નવ્ય અને દિવ્ય સંસ્કૃતિ દૂત આપણી પાસે 15 દિવસ રહ્યા અને કચ્છમાં ગાંધી વિચાર ફરી વળ્યો અને 1926માં એ વિચારને ઝીલીને કચ્છીઓએ કચ્છી પ્રજાકીય પરિષદની સ્થાપના કરી. ઘણી બધી વાતો છે આ 15 દિવસના ગટમાળની, પણ આ શતાબ્દી સમિતિ ગયા એપ્રિલથી કાર્યરત બની. છેલ્લા 8-10 મહિનાઓથી એણે અનેકવિધ કચ્છભરમાં કાર્યક્રમ આપ્યા. એમાં પદયાત્રા, એમ કે ગાંધી હાજીર હો, એના નાટક શો, સાયકલ યાત્રા, પ્રદર્શન, ટૂંકી ફિલ્મ નિર્માણ, વ્યાખ્યાનમાળા સમગ્ર કચ્છની કોલેજોમાં, અને એમ અનેક કાર્યક્રમો થયા. પણ આ એક ચરમ સીમાનો કાર્યક્રમ છે. આજનો દિવસ ગાંધી સમાધિ એટલે કે ગાંધી ચેતના કેન્દ્ર ઉપર આપણે આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ. અને કૌશલભાઈ છાયા અને કાજલબેન છાયા, નરેન્દ્રભાઈ શાસ્ત્રી આપણી સાથે છે ગાંધી ગીતો સાથે. એ આપણા સૌના સદભાગ્યની વાત છે. હું સમગ્ર ટીમ વતીથી, અને સૌથી વધુ એક સારી વાત એ બની કે કચ્છ મિત્ર મીડિયા પાર્ટનર બન્યું. આખા વર્ષ દરમિયાન કચ્છ મિત્રએ ગાંધીજીની કચ્છ યાત્રા વિશેના સ્મરણોની લેખમાળા ચલાવી. આજે પણ પ્રદીપભાઈ જોશી આપણી વચ્ચે પ્રતિનિધિ રૂપ ઉપસ્થિત છે. તો આ વધારે વાતો તો અમારા કન્વીનર, અમારા વડીલ, જેના વડપણ હેઠળ આ આખી ટીમ કામ કરે છે, એ રમેશભાઈ સંઘવી વાત કરવાના છે. પણ આજે ઉપસ્થિત સૌ ગાંધી ચાહકો સૌને હૃદયપૂર્વક આવકાર આપું છું. અને આ કાર્યક્રમ આપણો 1.5 કલાક ચાલશે, એને માણશું અને ગાંધી ચેતના સાથે લઈ જશું. આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર સંજયભાઈ. અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે નાની નાની ઢીંગલીઓ એક સરસ સુંદર પહેરવેશમાં છે. બચ્ચો આપ ખડે હો જાઓ, દેખે. વાવ. રમેશભાઈ, આજનો દિવસ એ નવોદિત કલાકારો માટે પણ એટલો જ યાદગાર બની રહેશે, અને ખાસ કરીને એમના સમગ્ર કુટુંબ માટે, કારણ કે આજે ઘણા બાળ કલાકારો પહેલી જ વખત મંચ પર પ્રદર્શન આપી રહ્યા છે. એમ આઈ રાઈટ? બિલકુલ બિલકુલ. તો તમામ સમિતિ, તમામ સંસ્થાઓ વતી હું માતા પિતાનો આભારી છું કે તમે આજે વર્કિંગ ડે કહેવાય ને, આમ રવિવાર નથી, છતાં બાળકો અમને સોંપ્યા છે. બચ્ચો આપ રેડી हैं? से यस सर. भूमि मैडम आप रेडी है? कहाँ है ट्रैक म्यूजिक? એક ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પરંપરા, આમ તો રમજાનભાઈએ બધી સરસ મજાની વાત કરી છે, પણ એક સરસ ગણેશ વંદના સાથે ભારતીય નૃત્ય શૈલી, એમનું આપણે સ્વાગત કરીએ. સિંક્રો અકાદમીની નાની ઢીંગલીઓ, આ જાઓ. गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गान
मत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सिंक्रो एकेडमी की हमारी इस छोटी छोटी बालिकाओं के लिए एक बार जबरदस्त तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। और ये हमारी बच्चियां आज जो परफॉर्म कर रही हैं, हम गुजारिश करेंगे दादा से कि वे इन बच्चियों को प्रमाण पत्र अर्पित करें। रमेश दादा महाराज श्री भी उनके साथ जुड़े। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यही भी था कि अबाल वृद्ध सभी गांधी के साथ किसी न किसी प्रकार से जुड़ें। ये बच्चियां जो हैं वो बोले हमें तो ऐसा कुछ नहीं आता है जो हम कर पाएं, हमें तो नृत्य आता है। गांधी जी का तो आज निर्वाण हुआ है, वहां पे नृत्य कैसे कर सकते हैं? तो बात ये है कि हमारे यहाँ मृत्यु महोत्सव बन जाता है जब मृत्यु सार्थक होता है तब। तो आज इन सभी ने गांधी जी के मृत्यु को महोत्सव घोषित करते हुए अपना नृत्य पेश किया है। सभी को हम धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन देते हैं और इस प्रकार आपका भाव प्रकट किया उसके लिए आपका साधुवाद भी करते हैं। बहुत बहुत ધન્યવાદ। તૈયારી માટે આપણે ભૂમિ કેસવાની માટે એક જોરદાર તાળી અને એને શુભેચ્છા અને આશીર્વાદ પાઠવશું। મહેશભાઈ, આ એક નવી પરંપરા કરીએ છીએ કે બાળકોને મંચની સાથે સાથે જે સિનિયર દીકરીઓ હોય એને આપણે એઝ એ કોરિયોગ્રાફર તરીકે પણ તક આપીએ છીએ। એટલે કોણે કેવી ભૂલો કરી, કેટલી ભૂલો કરી એ આપણે આજે જોવાનું નથી। આજનો દિવસ જ એવો છે કે દીકરીઓને આશીર્વાદ અને શુભેચ્છા મળશે। ભૂમિ, ચલો રમજાનભાઈ। ધન્યવાદ ધન્યવાદ। ગણી દહીંવાલાનો એક જાણીતો શેર છે, જિંદગીનો એ જ સાચે સાચ પડઘો છે ગની, જિંદગીનો એ જ સાચે સાચ પડઘો છે ગની, હોય ના વ્યક્તિ ને એનું નામ બોલાયા કરે, હોય ના વ્યક્તિ ને એનું નામ બોલાયા કરે। ગાંધી એવી વ્યક્તિઓમાંની એક વ્યક્તિ છે। આ વ્યક્તિ જ્યારે આપણી વચ્ચેથી વિદાય લે ત્યારે હિમાલય ઝૂકી જવા જેવી લાગણી કોઈ કવિને થાય। કોઈ કવિ એમ કહે કે આટલા બધા ફૂલોની નીચે અને આટલો લાંબો સમય ગાંધી ક્યારેય સૂતો નહોતો। કેટલા કવિઓએ કેટલી રીતે એને અંજલિ આપી, પણ આપણે બેન કાજલબેન છાયાને વિનંતી કરીએ કે ઝૂકી પડ્યો હિમાલય એક જુદી ભાવ અવસ્થામાંથી ખરેખર આજના કાર્યક્રમની ભાવ અવસ્થામાં આપણને લઈ જશે। શ્રીમતી કાજલબેન છે। ઝૂકી પડ્યો ઊંચો
જરૂર પડે જગદીશ્વરને પડે ગાંધી જેવા જળની જરૂર પડે જગદીશ્વરને પડે ગાંધી જેવા જળની એના વિનાના માર્ગ સૂજે એના વિનાના માર્ગ સૂજે આત્મડો અટવાઈ ગયો ઘરનો દીવો કોઈ ઘરના માણસ ના હાથે જ બુઝાઈ ગયો ઝૂકી પડ્યો એની હિંસા જેણે ના કદી હિંસાનો વિચાર કર્યો એની હિંસા જેણે ના કદી હિંસાનો વિચાર કર્યો એની ચિતાને ચેતવનારો એની ચિતાને ચેતવનારો અગ્નિ પર શરમાઈ ગયો ઘરનો દીવો કોઈ ઘરના માણસ ના હાથે જ બુઝાઈ ગયો ઝૂકી પડ્યો ઝૂકી પડ્યો ઊંચો હિમાલય લજાથી શરમાઈ ગયો ઘરનો દીવો કોઈ ઘરના માણસ ના હાથે જ બુઝાઈ ગયો ઝૂકી અવિનાશ વ્યાસના આ શબ્દો અને એમનું જ સ્વરાંકન ઝૂકી પડ્યો હિમાલય એને બોઠપ થાય આપણને થાય કે કેમ એ પ્રશ્ન છે એનું કારણ એ છે કે આપણે આવા કોઈ મોટા માણસને અથવા કહો કે સાચા માણસને સાંખી શક્યા નથી એટલે આપણે સોક્રેટિસને ઝેર આપ્યું છે આપણે નરસિંહને નાત બહાર કાઢ્યો છે મીરાને રઝળતી કરી છે અને ગાંધીને ઘોડીએ દીધો મને અહીં આવતા આવતા એક વિચાર આવતો હતો કે આ આપણા જ સમાજનું કૃત્ય છે અને આપણા સમાજના કૃત્યનું પ્રાયશ્ચિત પણ આપણે જ કરવું જોઈએ એટલે અત્યારે જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે એ આપણા જ સમાજના કરેલા કર્મોનું આપણા સમાજ વતી આપણે પ્રાયશ્ચિત કરી રહ્યા છીએ એ ચેતનાને વંદન કરું છું ફરી પાછા અને એક ધ્રુજતી દાઢીને અહીં આવકારું છું બોલાવું છું ધ્રુજતી દાઢી એમ એટલા માટે કે દાંત બધા પડી ગયા છે એવો અમારો બોખલો દાદો પણ બધાથી યુવાન એવા આ દાદા રમેશ દાદા સવારે 2:30 વાગે ઉઠીને જે માણસ કામે લાગે પોતે ગમે એટલું કરે પણ અમારા જેવા નાનકડા ટાબરાઓ નાનું કાંઈક કરે તો એમની દાઢી ધ્રુજવા લાગે એ આંસુ ભીના રોમાંચથી તો એવા દાદા આ આખા કાર્યક્રમની ભૂમિકા બાંધવા માટે કચ્છ યાત્રા ગાંધી જેમણે ગાંધીને વાંચ્યા નથી વિચાર્યા નથી જેમણે ગાંધીને જીવ્યા છે અને એ જ વ્યક્તિને અધિકાર રહે ગાંધીના સંદર્ભમાં વાત કરવાનો કારણ કે ગાંધી એ ચાડા પાડવાનો વિષય નથી
ફેશનનો વિષય નથી. પ્રિય દાદાને વિનંતી કરીએ કે તેઓ આવે અને આજના કાર્યક્રમની ભૂમિકા બાંધે. પ્રિય રમેશ દાદા, શ્રી રમેશભાઈ સંઘવી. ખૂબ ભાવ મધુર પ્રસંગ છે આજે. ગાંધીધામ આદિપુર સંકુલના સૌ સુગ્ન નગરજનો, ભાઈઓ બહેનો, બકુલ મહારાજ, અમારો બહુ જૂનો સંબંધ ને બહુ જ પ્રેમ, આખા રામકૃષ્ણ વિચારધારા સાથે જેમ ગાંધી સાથે પ્રેમ, એવો જ પ્રેમ ઠાકુર સાથેનો એ છે. ઉષાબેન છે, હીરુદાદી છે, બીજા વડીલો પણ છે, ભાઈઓ પણ છે. તો અંદર એક વિશિષ્ટ રોમાંચ હું અનુભવું છું. અમારા મનમાં હતું કે આખા કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ, એની સમાપન વિધિ, એનો ઉપસંહાર એ એવી જગ્યાએ કરીએ કે જ્યાં ગાંધીની ચેતના ધબકે છે. સલામ કરવી પડે, પ્રણામ કરવા પડે ભાઈ પ્રતાપને, દાદા કૃપલાનીને, દાદા દુખાયલજીને, કૃષ્ણાબેનને, એ બધાને જેમના પરિશ્રમથી, જેમની અંદરની લાગણીથી ભાઈ પ્રતાપ અને દાદા કૃપલાની ગાંધીજીના અસ્થિઓ લઈ આવ્યા અને સ્થાપના કરી. કચ્છ માટે કેવો એક ભવ્ય વિષય છે, ભવ્ય ઇતિહાસ છે, ભવ્ય ઘટના છે આ, કે ભારતમાં રાજઘાટમાં સમાધિ છે ગાંધીની, અને દુનિયાભરના નેતાઓ, લોકો, વિશિષ્ટ પુરુષો આવે ત્યારે ત્યાં નતમસ્તક થાય છે. પણ એવી સમાધિ આદિપુરમાં પણ છે. જબરજસ્ત આ વાત છે કે ગાંધીની દ્વિતીય સમાધિ, જ્યાં એમના અસ્થિઓ સચવાયેલા છે અસ્થિ કુંભમાં, એના ઉપર આખી સમાધિ ખડી છે. તો કેટલો યોગ સુયોગ કહેવાય. અને ગાંધી ગયા તે શુક્રવાર હતો, આજે શુક્રવાર છે 30મી જાન્યુઆરી 1948ના શુક્રવાર. અને બસ આ જ સમય 5 ને 5-7 મિનિટ જ થઈ હતી અને ગયા. એ મહા મહિનો જ હતો, આ એ મહા મહિનો છે. કેવો સુયોગ છે કે કચ્છની શતાબ્દી થઈ ગાંધી યાત્રાની, એની પૂર્ણાહુતિ આપણે અહીં કરી રહ્યા છીએ. ગાંધીને આખું વિશ્વ યાદ કરે છે. કેટલાક એવા લોકો કે જે સમજી નથી શક્યા, થોડું પાગલપન કો, થોડી ઘેલછા કો, થોડીક અણસમજ કો, થોડી ગેરસમજ કો, કે એને કારણે થઈને એ જાત જાતનું જે સાચું નથી એવું, અથવા તો સમજ્યા નથી એવું લખ્યા કરે છે. મારા જેવાને વેદના પણ થાય અને એમ પણ થાય કે શું કરવું આ બધાનું. એ સદીએ વર્ષોથી રહ્યા છે. હમણાં જ કે ભાઈ રમજાને કહ્યું કે સોક્રેટિસને ઝેર આપ્યું હતું, ઈસુને વધસ્તંભે ચડાવ્યા હતા, તો ચાલ્યા જ કઈ પરંપરા. એમ ગાંધીને પણ ગોળીએ દીધા, પણ એમનું મૃત્યુ જ આખા જીવનનું રહસ્ય ખોલી આપે છે. મૃત્યુ વખતે હેરામ બોલવું, જે આની પછવાડે જ એ શબ્દો છે અંકિત, એ સહેલી વાત નથી. તુલસીદાસે કહ્યું રામચરિત માનસમાં કે જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાહી, જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાહી, અંત રામ મુખ આવત નહીં. છેલ્લે રામ બોલાવી શકાતું નથી. જન્મો જન્મની સાધના કરે છે ભગવાનની, પણ છેલ્લી ઘડીએ તો વોય મારી રે, વોય મારે, મરી ગયો રે, એવા શબ્દો કદાચ આવતા હશે, અથવા રામ તો નહીં જ આવતા હોય. અને આ પુરુષ રામ રામ કરીને જાય છે. એ મૃત્યુ જ આખા જીવનનું પ્રતિબિંબ પાડે છે અને મૃત્યુ જીતાઈ જાય છે. મૃત્યુને જીતનારે સાચું જીવન જીવી ગયો કહેવાય. ન મરે જ નહીં. કબીર કહે ને હમ અમર ભય, હવે મરશું નહીં અમે, તો ગાંધી પણ અમર ભયા છે. અમર જીવન એમનું છે, યાદ સદીઓ સુધી યાદ રહેવાનું છે. ગાંધી ભલે ભૂલાઈ જાય, એના પુતળા ભલે જતા રહે, પણ ગાંધી જે વિચાર આપ્યો છે એ વિચાર એક શીલો લેપ છે. માણસને બહુ ગરમી નીકળી હોય, ગુમડા થયા હોય અને શીલો લેપ લગાવવો પડે, એ વિશ્વ ઉપર જ કેટલા ગુમડા ફૂટ્યા છે, ફાટ્યા છે. તો એના ઉપર એક શીલો લેપ કોઈ કરનાર વ્યક્તિ હોય તો ગાંધી છે. ગાંધીને આપણે સમજવા પડશે. અને શું કામ ગાંધીને યાદ કરી છે દુનિયામાં? કાંઈ નહોતું. મુઠ્ઠી હાડકાળું માળો ફૂંક મારો તો ઉડી જાય, એક થપ્પડ મારો તો 2 ગળથોલિયા ખાઈ જાય એવો માણસ. કાંઈ જ ન મળે. કપડાં ક્યાં ઠીકઠાક હતા, અને શું હતું સૌંદર્ય નામમાં. અને છતાં કેમ દુનિયા યાદ કરે છે, કે છે વિશ્વ વિભૂતિ થઈ. એનું કારણ એ છે કે જેવું વિચારતા હતા,
જેવું કહેતા હતા એવું જીવતા હતા. આ બહુ અઘરી વાત છે. કબીરના દોહમાં છે ને, કહેની કથની મીઠી ખાંડસી, કહેવું તો બહુ મીઠું મીઠું લાગે, કરની વિષકી હોય, કથની તજી કરણી કરે, વિષસે અમૃત હોય. કથની તજે અને કરની કરે. તો આ માણસ એવો હતો, એટલે જ કહ્યું કે માય લાઈફ ઇઝ માય મેસેજ, મારું જીવન જ મારો સંદેશ છે. આવું કોણ કહી શકે કે મારા બધા શાસ્ત્રો બળી જાય, મારા બધા પુસ્તકો નાશ પામે, મારા બધા વિચારો પૃથ્વી પર વિલાઈ જાય, પણ હું જે જીવ્યો છું એ યાદ રહેશે, બધું જ યાદ રહેશે. આવું જીવન, જેવો જેવો વિચાર એવો આચાર, જેવું ચિંતન એવું જીવવું, જેવું સમજાવ્યું ને આચરણમાં મૂકવું બહુ જ અઘરું છે. આપણે બધા પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે મને સમજાય છે કે આજે આવું કરવું છે તો આવું થવું છે, અને આપણે કરી શકતા નથી. તો એ માણસ એવો હતો. એટલે જ્યારે અમદાવાદ 1915માં આવ્યા અને ત્યારે ત્યાંના આગેવાન ડૉક્ટર હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી, હરિપ્રસાદ દેસાઈ મળ્યા. તો હરિપ્રસાદ કહે કે સાહેબ, ગાંધી સાહેબ, તમારા જેવા અમારે થવાય નહીં. તમે તો કેટલું ત્યાગ કરી શકો છો, કેવું સાદું જીવન જીવી શકો છો, શ્રમ કરો છો, શાક પણ સમારો છો અને કાંતો પણ છો, કેટલું કરો છો, અમારાથી ના થાય બધું. ત્યારે કે હરિપ્રસાદ, ગાંધીજી કે હરિપ્રસાદ, હું તમારા જેવો જ હતો. હું સરસ કપડાં પહેરતો હતો, ટાઈ બાંધતો હતો, સરસ વકીલાત કરતો હતો, ખૂબ ખર્ચા કરતો હતો, પણ મને સમજાયું કે આ ખોટું છે, ત્યાં છોડી દીધું. બસ આટલો જ ફરક છે. તમે સમજાય છે છતાં છોડી નથી શકતા, અને મને સમજાવ્યું, મેં છોડી દીધું. તો આ ગાંધીજી 100 વર્ષ પહેલાં આ કચ્છની ભૂમિ પર વિહર્યા હતા, વિચર્યા હતા. અને રમજાન સાચું કે મારી દીકરી પ્રીતિ, અમે બેઠા હતા સાથે સાથે, હું મહાદેવન ડાયરીઓ જોતો હતો અને મેં જોયું કે ઓહો, આ તો 1925માં ગાંધીજી આવ્યા છે, 8મો ભાગ લગભગ. અને મેં પ્રીતિને કે બેટા આપણે કંઈ કરીએ ને? તો કે હા દાદા કરીએ. અને અમે એ વિચાર કર્યો, અને અમારા જે મિત્રો અહીં આવેલા છે, સંજયભાઈ બેઠા છે, નિરુપમ છે, મહેશભાઈ છે, ઘટિતભાઈ છે, કેતનાબેન છે, ગીતાબેન, આ બધા મિત્રોની સમિતિ બનાવી અને એક નક્કી કર્યું કે આપણે આ થોડા મહિનાઓ, એપ્રિલથી માંડીને ડિસેમ્બર કે જાન્યુઆરી, ત્યાં સુધી આપણે ગાંધી કાર્યોમાં થોડાક આગળ વધવું છે. એના વિચારો, એની વાતો, એના પ્રસંગો, બાળકો સાથે, યુવાનો સાથે, લોકો સાથે. અને અમને પદયાત્રા, હમણાં 2 લેખ મારા કચ્છ મિત્રમાં આવી ગયા. આજે એક છેલ્લો હપ્તો આવ્યો છે લાંબા લેખનું. કચ્છ મિત્રની પોતાની રીતે કેટલું સમાર્જન કરવું પડે, બધું ના મૂકી શકે. તો ગયા અઠવાડિયે એક લેખ આવ્યો હતો અને આજે એક લેખ આવ્યો છે. તો તમે જોજો, પદયાત્રાની થોડીક વાતો એમાં છે, પણ આપણું હૃદય ભરાઈ જાય એવા પ્રતિસાદ મળ્યા છે. તો મનમાં થયું કે ગાંધીની યાદમાં શું શું કરી શકાય. અમે તો બહુ નાના માણસ, સાવ રાપર તાલુકાના ખૂણામાં બેઠેલા, અને કચ્છ સાથે કે બહુ નાતો નિસ્બત એટલા બધા નહીં, વાગડમાં રહીએ અને બહાર ઓછા નીકળીએ. પણ અમારા બધા મિત્રો, સંજયભાઈ ને બીજા બધા મિત્રો, એ બરાબર હોશિયાર પણ ખરા, જોશ પણ ખોરી, સમજદારી પણ ખરી, આવડત પણ ખરી, અને એનો સહયોગ મળ્યો. હું યાદ કરું મહેશભાઈને, દલપતભાઈ આજે છે કે ખબર નથી, દલપતભાઈને, આખી ટીમ જે અમારી બની 12 જણની, એ ટીમે આખું સુકાન સંભાળી લીધું. હું તો પડદાની પાછળ જ રહ્યો છું. નામ ભલે મારું બધી જગ્યાએ આવ્યું હોય, સાથે બેઠા હોય, વાતો કરી હોય, પણ હું કાંઈ કરતો નથી. તો એ કરનારા સૌ એ ભેગા થયા, એ એનો સંકેત હતો કે તમારે કરવું છે ને તો આ માણસો શોધી આપું છું. અને ક્યાં કેટલા કારણ પહેલાં બાળ મેળો કર્યો. મારી ગીતાબેન, કેતનાબેન, પ્રીતિ તો હાજર નથી, એ બધા બેઠા છે. કેવો સુંદર બાળ મેળો. ગાંધીની કલ્પના 3H નું એજ્યુકેશન, હેડ, હાર્ટ અને હેન્ડ જેમાં છે તો જ હેપીનેસ છે, તો જ હેલ્થ છે. તો 5H કરો તો પહેલાં 3H જોઈએ. એ 3Hની વાતને લઈને કેટલા બધા સ્ટોલ કર્યા, અને 400-450 બાળકોને બોલાવ્યા, અને સરસ કામ કર્યું. દલપતભાઈ પ્રદર્શન કર્યું, એ અહીં મૂક્યું છે. ગાંધીજી કચ્છમાં આવ્યા એના એઆઈથી બનાવેલા ચિત્રો. કાંઈ કેવું દુર્ભાગ્ય આપણું કે એક પણ ગાંધીજીનો ફોટો નથી કચ્છમાં આવ્યા એનો, એક પણ નથી. એ વખતે ફોટોગ્રાફી હતી. મહારાજાના કુંવરના લગ્ન થયા તો ફોટો પડાયા છે, પણ ગાંધીનો કોઈ ફોટો પડાયો જ નથી. કચ્છ યાત્રા આખી જુદી જ વાતો છે. મહેશભાઈ એવી સુંદર ફિલ્મ બને તો જોજો તમે. કચ્છની યાત્રા જે ગાંધીજીની થઈને એની એઆઈની ફિલ્મ બનાવી, 8-10 મિનિટની જ ફિલ્મ છે, પણ એમણે આખા ગાંધીજીને એવા સરસ ઉપસાવ્યા છે.
હું તો જોઈને ફિદા થઈ ગયો, એવો સરસ અવાજમાં મૂક્યો છે. તો આ બધા મિત્રોએ કામ કર્યું. ઘટિતભાઈ અમારા કાંતણનો આખો એક સેમિનાર કર્યો, 100 બહેનો, કતાઈ કરનારી બહેનોનું સંમેલન કર્યું, રેટિયા ચલાવ્યા, આખો દિવસ જમાડ્યા અને મજા કરાવી, પણ ઘટિતભાઈએ કર્યું. એમ એક એક વ્યક્તિ જે જોડાય છે એ કંઈ ને કંઈ પ્રદાન કરતી જ રહી છે ને એના થકી આ શોભી ઉઠ્યું છે, પ્રદર્શન થયું. એમ કે ગાંધી હાજર હોય નામનું નાટક, જે ગાંધી ફિલ્મમાં જે ગાંધીનું પાત્ર ભજવે છે દીપક અંતાણી, એ આવ્યા અને 2 શો કર્યા. અમારા મનમાં તો અહીં કરવાનું પણ હતું, પણ બહુ બજેટ મોટું થતું હતું, ના કરી શક્યા. આપણે ભુજમાં તો કેટલો હાઉસફુલ, આખું ટાઉન હોલ ચકાચક બરાબર ભરાયેલો. પછી માંડવીમાં બીજે દિવસે કર્યો. તો સુંદર નાટક, ગાંધી સામે જે પ્રશ્નો બધા પૂછે છે એના જવાબો એ નાટકમાંથી મળે છે કેટલાકના. તો એ નાટક કર્યું. બાળ મેળાઓની કેતના આવી છે અને બાળ મેળાઓ કર્યા, એવું જાત રમજાનભાઈ વ્યાખ્યાનમાળા ચલાવી. તો આ બધું જ ચાલતું રહ્યું. અને આખી ગાંધીની આ શતાબ્દી, ગાંધી કચ્છી યાત્રાની શતાબ્દી એ એપ્રિલથી શરૂ થઈ. વિચાર બીજ તો માર્ચમાં રોપાયું હતું. માર્ચમાં મેં બધા છાપાઓને પત્ર લખ્યો હતો કે ભાઈ તમે જે છાપાઓ નહીં, લેખકોને, કે તમે તમારી કોલમમાં હવે આ ગાંધીની વાત લેજો, શતાબ્દી વાત લેજો. એ પત્ર જો જોતો તો જૂના પત્રો તો મળ્યો. તમારી વાતો કદાચ ફેબ્રુઆરીમાં થઈ હશે. ટૂંકમાં આ બધા કામો થયા અને આજે નું સમાપન છે. લાંબી વાત તો કરવી જ નથી, પણ સમાપનમાં પણ કૌશલભાઈ છાયા ઉત્સાહથી આખું ઉપાડી લીધું. ખરેખર એ વ્યક્તિ અંદર નિષ્ઠાથી પરોવાઈ ગઈ, આખું આયોજન એમનું. અને મને પૂછે તો હું કહું કે કૌશલભાઈ મને પૂછવાનું નથી, તમે કરો છો, યોગ્ય જ કરો છો. આપણે એક જ દિશામાં જઈએ છીએ, એટલે તમને જે ઠીક લાગે બધું જ કરો. તો એમણે આખું આયોજન ઉપાડી લીધું. મિત્રો સાથે રહ્યા હશે બીજા, તો ખૂબ મને હૃદયથી ભાવ જાગે છે કે આખા પરિવાર, કાજલબેન, એમનો દીકરો દક્ષ, એ બધા, અને અમારા મિત્ર નરેન્દ્રભાઈ, ડિમ્પલબેન, એ આવ્યા છે અમદાવાદથી. ગાંધી તો કચ્છ ગુજરાતમાં નહીં, દેશમાં જ નહીં વિદેશમાં પણ ગુંજતા કરનાર એ વ્યક્તિ છે. નારાયણભાઈ દેસાઈની ગાંધી કથા હોય, ત્યાં નરેન્દ્ર શાસ્ત્રી હોય, અને પીએચડી કરેલું છે સંગીતમાં. બેન ડિમ્પલબેને પણ પીએચડી કરેલું છે, બંને ડૉક્ટર થયેલા છે. અને ડૉક્ટર એ બંને આવ્યા છે આપણી વચ્ચે. નરેન્દ્રભાઈના પત્ની નીતાબેન પણ આવ્યા છે. એક નાની દીકરી સ્વરા અહીં આગળ બેઠેલી છે, હમણાં છોકરી પેલી નાચતી હતી ને એના જેવડી જ, અમારી કેતનાની દીકરી છે એના જેવડી. તો એ સરસ ગાય છે. તો આ બધાનો એક સુયોગ સુભગ સમન્વય આજે થયો છે. તો મને લાગે છે બાપુની સમાધિ ઉપરનો આ હૃદયથી, હૃદયના ભાવથી, લાગણીઓથી, એક અનુભૂતિથી ભરચક એવો દિવસ, એવો સમય, એવી ક્ષણો અત્યારની, એ ક્ષણોને આપણે સાર્થક કરીશું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર. ખરેખર તો આખા આદિપુર વતી અને જેટલા પણ અહીંયા બિરાજમાન છે એ વતી અમે આપ સૌનો આભાર માનીએ છીએ કે અમને આ લાયક સમજ્યા, કે અમને આ કામ કરવાની તક આપી. ગાંધી ગીતો, ગાંધીજીને ગમતા ગીતો, ગાંધીજી માટે લખાયેલા ગીતો, બાપરે અઢળક, પુષ્કળ. એમાંથી કેમ ચયન કરવું? નરેન્દ્રભાઈ, કયું ગીત ગાવું, કયું ગીત મૂકી દેવું? આવામાં એક તક લીધી છે, કંઈક એવું ગીત જે કદાચ આજે જ જન્મી રહ્યું છે, પહેલી જ વખત લોકો સમક્ષ મુકાઈ રહ્યું છે, ગાંધીજી માટે લખાયેલું છે. ઈશ્વરે આ ગીતનું સ્વરાંકન કરવાની તક મને આપી છે અને મારા મિત્ર તોલાણી આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સના ડૉક્ટર સુશીલ ધર્માણીને મેં વિનંતી કરી કે ગાંધીજી માટે કંઈક લખો, હું ધૂન આપું છું, તમારા શબ્દો. કંઈક જોઈએ, રચના સાંભળીએ, ગમશે. દક્ષ, શીતલબેન અને એનસી સહિત. આ
આ ગીતના શબ્દકાર મોડા આવ્યા પણ વહેલા આવી ગયા. ડોક્ટર સુશીલ દરમાણી, પ્લીઝ આગળ આવો ને, આગળ આવો. એક મિનિટ. श्रम की महत्ता सिखाने वाला, प्रेम को विश्व में फैलाने वाला, सादगी से जीवन जीने वाला, गांधी बापू, गांधी बापू. श्रम की महत्ता समझाने वाला, प्रेम को विश्व में फैलाने वाला, सादगी से जीवन जीने वाला, गांधी बापू, गांधी बापू. हर के जन को अपनाया, मानव धर्म फैलाया, प्रेम पुजारी तू, जिंदगी कुमारी तू, गांधी बापू, गांधी बापू. एक ओंकार, गांधी बापू, गांधी बापू. एक ओंकार, गांधी बापू, गांधी बापू, गांधी बापू, गांधी बापू, गांधी बापू, गांधी बापू. એમ ન કહેવું જોઈએ સંજયભાઈ, છતાં કહું છું, કારણ કે અનુભવો. દરેક કલાકાર સારો માણસ હોય એવું જરૂરી નથી, કદાચ બહુ ઓછા. પણ આ એક એવું વ્યક્તિત્વ છે, આદરણીય શ્રી નરેન્દ્ર શાસ્ત્રીજી અને ડિમ્પલબહેન, આપ પણ પધારો. હું કંઈ ખોટો હોઉં તો મને કહો. એમનો ચહેરો જુઓ, એમનું સ્મિત જુઓ, એમાં જ એમની પવિત્રતા. આપ મંચ પર પધારો. આપ પણ ઢીંગલી, તું પણ. નરેન્દ્રભાઈ શાસ્ત્રીનો પરિચય અને ડિમ્પલબેનનો પરિચય આપવાનું મને કહેવું છે, પણ કલાકારની પ્રસ્તુતિ, એની રજૂઆત, ખરેખર તો એ જ એમનો પરિચય હોતો હોય છે. અને આજે મારે એવું જ કંઈક કરવું છે કે એ ગાઈ લેશે પછી એમનો પરિચય આપશું. નરેન્દ્રભાઈ, આપ સાઉન્ડ બેલેન્સ કરો ત્યાં સુધી એક પ્રશ્ન, આ બાળકો બેઠા છે તો વાંધો નથી ને? હા, કારણ કે એકાદ ગીત હજી એમની પાસેથી ગવડાવવું છે. આ પાછળ બેઠેલા બાળકો માટે એક તાળી થઈ શકે? એમને પણ આપણે પ્રમાણપત્ર આપીને સન્માનિત કરીશું. ઓવર ટુ આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ અને આદરણીય ડિમ્પલબેન વ્યાસ જી. મંચ પર જેટલા પણ કલાકારો છે એ પણ ગાશે અને નરેન્દ્રભાઈ શ્રોતાઓ પણ ગુનગુનાવે. બહુ સરસ છે, આદિપુરના શ્રોતાઓ બહુ સરસ ગાય છે. જોઈએ આજે. સૌને પ્રણામ. આજે ખૂબ જ અનહદ આનંદ અને સંતોષની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. જ્યારે મને રમેશ દાદાએ કહ્યું ત્યારે ખરેખર ત્યારે જ મને જાણવા મળ્યું કે આદિપુરમાં બાપુની સમાધિ છે. એટલે એક રોમાંચ પણ થયો અને આ પવિત્ર સ્થાન પર બાપુના અસ્થિના સાનિધ્યમાં અમને જે આજે બાપુના જ ગીતો અને બાપુની આ નિર્વાણ તિથિ અને હમણાં રમેશ દાદાએ કહ્યું કે એ જ શુક્રવાર, એ જ સાંજ, આવો એક અણમોલ અવસર અમને મળ્યો છે. તે બદલ આ કાર્યક્રમ સાથે જોડાયેલી બધી સહયોગી સંસ્થાઓનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું. એકવાર સૌ આયોજકો, કચ્છ મિત્ર, બધી સંસ્થાઓ, ગ્રામ્ય સ્વરાજ સંઘ, આપણી એકેડમી અને છાયા પરિવારે માટે આપણે જબરજસ્ત તાળીઓથી તેમને સાધુવાદ પાઠવીએ છીએ. સુંદર સંચાલન રમજાનભાઈ અમને અહીંયા જે અવસર આપ્યો અને સરસ રજૂઆત કરી, ખૂબ જ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું. દાદાએ જે ઉલ્લેખ કર્યો એ કે આદરણીય નારાયણભાઈ દેસાઈ સાથે ગાંધી કથામાં પ્રવાસ કરવાનો એક કાર્યકર્તા તરીકે અવસર મળ્યો, તો
શબ્દ અને સ્વર નારાયણ દેસાઈના આજે આપણે સૌ મળ્યા છીએ, જે આપણને સૌને જે ગાંધીના બાણ વાગ્યા છે એ બાણ આપણને અહીંયા સુધી લઈ આવ્યા છે. તેનું ગીત એક શબ્દ છે એમાં, ગાંધી બાણ વાગ્યા રે હોય તે જાણે. આ પંક્તિ, આટલી પંક્તિ બધા અકાદમીના બધા મિત્રો પણ ગાશે અને આપ સૌ પણ ગાશો. તો સૌને વંદન, નમસ્કાર, આદર, આભાર. એ તો જીવનને ધન્ય ધન્ય માને, એ તો જીવનને ધન્ય ધન્ય માને. ગાંધી બાણ વાગ્યા રે હોય તે જાણે. 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 તો જીવનને ધન્ય ધન્ય માને. ઓ જી રે તો જીવનને ધન્ય ધન્ય માને. ગાંધી બાણ વાગ્યા રે હોય તે જાણે. ગાંધી બાણ વાગ્યા રે હોય તે જાણે. કોને કોને વાગ્યા ગાંધીના બાણ? વલ્લભ જવાહર રાજેન્દ્રજીને વાગ્યા, હાકલ પડી જેવી કાને. વલ્લભ જવાહર રાજેન્દ્રજીને વાગ્યા, હાકલ પડી જેવી કાને. બત્રી લખણા એવા કઈ કઈને વાગ્યા. બત્રી લખણા એવા કઈ કઈને વાગ્યા. દઈ દીધા જીવન બલિદાને. ગાંધી બાણ વાગ્યા રે હોય તે જાણે. ગાંધી બાણ વાગ્યા રે હોય તે જાણે. મીરાને વાગ્યા, સરોજિનીને વાગ્યા, સ્ત્રીઓની શક્તિ પીછાણે. મીરાને વાગ્યા, સરોજિનીને વાગ્યા, સ્ત્રીઓની શક્તિ પીછાણે. માતા કસ્તુરબાને કસ્તુરબાને મહાદેવને વાગ્યા, ઠરી બેઠા ઠેકાણે. ગાંધી બાણ વાગ્યા રે હોય તે જાણે. ગાંધી બાણ વાગ્યા રે હોય તે જાણે. હા, રવિશંકર દાદાને હેડતા કીધા એણે, સાચા બહાર વટા ને જ્ઞાને. રવિશંકર દાદાને હેડતા કીધા એણે,
સાચા બહારવટાના જ્ઞાને સંત વિનોબાને સંત વિનોબાને દીક્ષા દીધી એણે સંત વિનોબાને દીક્ષા દીધી એણે સત્ય પ્રેમ કરુણાના ગાને ગાંધી બાણ વાગ્યા રે હોય તે જાણે ગાંધી બાણ વાગ્યા રે હોય તે જાણે ગાંધી બાણ વાગ્યા રે હોય તે જાણે આ પંક્તિ હવે તમારે ગાવાની છે એકેડમીના આ વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ સુંદર ગાય છે પણ હવે વારો તમારો છે તૈયાર છો બધા સંત વિનોબાને દીક્ષા દીધી એણે સત્ય પ્રેમ કરુણાના ગાને હજુ એક વાર બાણ વાગ્યા રે હોય તે જાણે ગાંધી 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 બાણ વાગ્યા હોય તે મહાત્મા ગાંધી કી ધન્યવાદ આપણને સૌને બાપુની આ સમાધિ સુધી જે તત્વ લઈ આવ્યું છે એ છે પ્રેમ તત્વ સત્ય પ્રેમ કરુણા બેબી સ્વરા આપણી વચ્ચે ગાશે અમારી સાથે આપ સૌએ પણ ગાવાનું છે કયા શબ્દો ગાવાના છે સ્વરા પ્રેમ સગાઈ બધા ગાશો सबसे ऊंची પ્રેમ સગાઈ सबसे ऊंची પ્રેમ સગાઈ सबसे ऊंची પ્રેમ સગાઈ सबसे ऊंची પ્રેમ સગાઈ सबसे ऊंची आप सब પ્રેમ સગાઈ सबसे ऊंची પ્રેમ સગાઈ ओ दुर्योधन को मेवा त्यागो દુર્યોધન કો મેવા ત્યાગો ओ साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची પ્રેમ સગાઈ सबसे ऊंची પ્રેમ સગાઈ प्रेम से झूठे फल शबरी के खाए झूठे फल शबरी के खाए ओ बहुविध प्रेम लगाई सबसे ऊंची પ્રેમ સગાઈ सबसे ऊंची પ્રેમ સગાઈ राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो आता में झूठ उठाई सबसे ऊंची પ્રેમ સગાઈ सबसे ऊंची પ્રેમ સગાઈ
के बस अर्जुन रथ हाक्यो प्रेम के बस अर्जुन हाँ रथ क्यों प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो प्रेम के बस अर्जुन रथ ओ भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई सूर क्रूर इस लायक नाही सूर क्रूर इस लायक नाही कहूँ लगी करूँ बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम ओ सगाई सबसे ऊंची प्रेम ओ सगाई सबसे ऊंची प्रेम ओ सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ડૉક્ટર ડિમ્પલ વ્યાસ અમારા રમજાનભાઈએ કહ્યું ને દાદાએ કહ્યું મીરાને ઝેરનો કટોરો આપ્યો આશ્રમ ભજનાવળીના જ ભજનોમાં બાપુનું આ પ્રિય ભજન આવો વધારે વાત નથી કરતા ડિમ્પલબેન પાસેથી સાંભળીએ પાયોજી બેન આજે અહીંયા ગાવાનો જે આ પવિત્ર અવસર મળ્યો છે તેના માટે ખરેખર આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ આમ મોટાભાગે 30મી જાન્યુઆરી હોય એટલે સીએન કે ગાંધી આશ્રમ કે ત્યાં અમે અનેક વખત ગાયું છે પણ આજે સૌ પ્રથમ વખત આટલી પવિત્ર જગ્યાએ ગાંધીજીની સમાધિ પર ગાવાનો જે અવસર મળ્યો છે એ કદાચ મારા જીવનનો એક યાદગાર અવસર હશે અને ખરેખર ખૂબ ભાવાવરણ સર્જાયું છે તેમાં આ મીરાબાઈનું ખૂબ સુંદર પદ આપણે ગાંધીજીની ચેતનાને અર્પણ કરીએ છીએ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो
આપ સૌ પણ ધૂનમાં જોડાશો ને? સંત વિનોબાને દીક્ષા દીધી એણે સત્ય પ્રેમ કરુણાના ગાને. આજે એમણે 2 દિવસથી ગ્રામ સ્વરાજ સંઘ સાથે અલગ અલગ સંસ્થાઓમાં ગયા. જ્યાં જઈએ ત્યાં સત્ય પ્રેમ કરુણાનું વાતાવરણ અમે જે માણ્યું છે એ ભાવ અને બાપુના જીવનના સમગ્ર કાર્યોમાં જે આપણને મળ્યું છે એ છે સત્ય પ્રેમ કરુણા. તો આવો અહીંથી હું ગાઈશ, આપ સૌ પણ જોડાશો. મિત્રો તમે બધા પણ જોડાશો સાથે. બહુ સુંદર ગાઓ છો. એકવાર આ બધા બાળકો માટે જબરજસ્ત તાળી. આ બાળકો માટે, એમના પેરેન્ટ્સ માટે ખૂબ સુંદર બાળકો ગાઈ રહ્યા છે. અને આ ડાન્સર્સ બધી છોકરીઓ માટે પણ જબરજસ્ત તાળી. ક્યાં બાત હે, સરસ સુંદર મંગલાચરણ. સત્ય પ્રેમ કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા, અંતરે ત્રિવેણી તીર્થ સત્ય પ્રેમ કરુણા. સત્ય પ્રેમ કરુણા, 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 અંતરે ત્રિવેણી તીર્થ 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 સત્ય પ્રેમ કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા. સત્ય પ્રેમ કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા, અંતરે ત્રિવેણી તીર્થ અંતરે ત્રિવેણી તીર્થ સત્ય પ્રેમ કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા, કરુણા કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા, સત્ય પ્રેમ કરુણા, અંતરે ત્રિવેણી તીર્થ સત્ય પ્રેમ કરુણા, અંતરે ત્રિવેણી તીર્થ સત્ય પ્રેમ કરુણા. આપ સૌ પણ તાળીના તાલ સાથે. સત્ય પ્રેમ કરુણા, 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 સત્ય પ્રેમ સત્ય પ્રેમ કરુણા, 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 સત્ય પ્રેમ હવે બોલો, પરિચયની છે જરૂર? માત્ર ચહેરો જ
સારો સ્વભાવ મીઠો એવું નથી, એમની રજૂઆતમાં પણ એમના સ્વભાવ અને ચહેરાના સ્મિત જેવી જ ભાવ અને લાગણી અને પ્રેમ હતો. ડિમ્પલબેન, તમે પણ એટલું જ સુંદર ગાયું. બની રહેજો. અમે એક તક ઝડપશું કે આ પવિત્ર ભૂમિ પર આપનું સન્માન કરીએ, પણ એક કે બે પ્રસ્તુતિ પછી. દક્ષ, આપ ઉપર આવો. કાજલબેન, તમે પણ ઉપર આવી જાઓ. કાજલબેન આવો. ઓકે, રમજાનભાઈ, અંતિમ બે પ્રસ્તુતિ છે. એક પ્રસ્તુતિ પછી એક સરસ મજાની 5 મિનિટ આભાર વિધિ અને સન્માન, અને પછી છેલ્લે એક અંતિમ પ્રસ્તુતિ. અંતિમ કશું હોતું નથી. પ્રેમ હંમેશા અલ્પ વિરામને કરવાનો છે, પૂર્ણ વિરામને નહીં. આવો ને રમજાનભાઈ. આપ સબ રેડી હે બચ્ચે? કાર્યક્રમનું શીર્ષક કોને ખબર છે? કાર્યક્રમનું શીર્ષક હા, બંદે મેં થા દમ. હવે આ થા શબ્દ સાથે આપણા દાદાને બંદે મેં હે દમ, અને ખરેખર એવું જ. પણ આપણે આ પિક્ચરનું ગીત, શબ્દો અને બાળકોની રજૂઆત. નરેન્દ્રભાઈ, આશીર્વાદ આપજો બધા બાળકોને. વચ્ચે રેડી? लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से दे पर चलते तीना तान के। वंदे मातरम, 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 वंदे ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आंधी बहती रे। वैशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हो झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बापू, अपने ही हो गए धोखेबाज। आज हमें अपनों से बचाने, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
થેન્ક યુ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મને આજે આ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર મને ગાવાની તક મળી છે અને આટલા ગુણીજનો બધા બેઠા છે. આટલા વર્ષ પછી તમને મળું છું એનો આનંદ છે મને. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. દક્ષભાઈ અને એમની ટીમ માટે જબરદસ્ત તાળીઓ થઈ જાય. જેમનામાં નાગરી આભિજાત્ય છલકાઈ રહ્યું છે એવા દક્ષભાઈ. કૌશલભાઈમાં તો હોય જ, સવાલ નથી, પણ એના નાગરના નાના નાના ટેણા મેણા ટાઉં ટાઉં બચ્ચામાં પણ હોય એ આભિજાત્ય અત્યારે આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ. દાદા, મને કોકી દાદી યાદ આવી રહ્યા હતા અહીંયા બેઠે બેઠે. અમારા કોકિલાબેન વ્યાસ, કોકી દાદી 85 નહીં 87 વર્ષની આ ડોશીમાને માતાજી આવી જાય ગાંધીનું નામ આવે એટલે, અને એ આખો આખો દિવસ ગાંધીજીના ગીતો ગવડાવે. આપણે ત્યાં શિબિર થાય નીલપરમાં તો અમે એમને કહીએ કે દાદી હાર્ટ પેશન્ટ છો 35 વર્ષથી, હવે ક્યાંક બેસી જશે. તો કે એમાં કાંઈ બેસે નહીં, એમાં તો દોડતું થાય. અને એ ગાયા કરે. એટલે એમને ગમતી એક પંક્તિ તો ગાવી જ પડે, નહીંતર દાદી ત્યાં બેઠે બેઠે મને ખીજાઈ જાય. એટલે એમની એક પ્રિય પંક્તિ આપણને બધાને જે ગમે, અને ગાંધીજીના કામ, ગાંધીજી હોય કે નહીં પણ એમના કામ અમર રહે એવી એક પંક્તિ દાદી માટે. એનું જીવન કાર્ય અખંડ તપો અમ વચ્ચે બાપુ અમર રહો. એનું જીવન કાર્ય અખંડ તપો અમ વચ્ચે બાપુ અમર રહો. એના જીવન મંત્ર સમોચર ખો, એના જીવન મંત્ર સમોચર ખો. પ્રભુ ભારતમાં પરતો જ રહો. એનું જીવન કાર્ય અખંડ તપો અમ વચ્ચે બાપુ અમર રહો. અમ વચ્ચે બાપુ અમર રહો. અમ વચ્ચે બાપુ અમર રહો. આભાર આભાર. વટ પડશે, આ લોકો કાન પકડશે, પણ આ દાદી માટે હતું. થેન્ક યુ. હવે જેમણે આપણને આ ભાવ વિશ્વમાં વિહાર કરાવ્યો એવા ગાયક વૃંદને આપણે સન્માનીએ, એમનું અભિવાદન કરીએ. તો સૌથી પહેલા શ્રી નરેન્દ્રભાઈ શાસ્ત્રીના બહુમાન માટે હું વિનંતી કરીશ શ્રી મુકેશભાઈ લખવાણીજીને, જય હેમનાણીજીને અને મહારાજશ્રીને કે તેઓ આવે અને શ્રી નરેન્દ્રભાઈ શાસ્ત્રીનો બહુમાન સન્માન કરે. શાલ, સૂતરની આંટી અને રેટીઓ અર્પણ કરીને. મીનવાઇલ આપણી વચ્ચે આદરણીય ઉષાબેન અને વાલજી, આપ પણ પધારો. અને ના ના उसकी कोई प्रतिनिधि हैं तो कृपया आए. गजवानी ग्रुप ऑफ स्कूल से. ओके. ગાંધીજીની કચ્છ યાત્રાનું જે ડોક્યુમેન્ટેશન થયું છે એ પણ અહીં અર્પણ કરાય છે. સાથે સાથે રમજાનભાઈ, એક ઈચ્છા છે કે દરેક ફોટામાં રમેશભાઈ તો ઉપસ્થિત હોય જ. હા દાદા, દાદા છોકરાઓ કેમ કરતા રહેવાનું તમારે ચૂપચાપ. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવીએ. દેશ વિદેશમાં ગાંધીના ગાનને ગૂંજતા કરનાર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ શાસ્ત્રીને. નરેન્દ્રભાઈ શાસ્ત્રી, ખૂબ ખૂબ ભાવપૂર્વક આપનું અભિવાદન કરીએ છીએ અમે અને અંતરનો આનંદ વ્યક્ત કરીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. હું વિનંતી કરીશ ડિમ્પલબેન વ્યાસને કે કૃપયા આપ અહીં પધારો. અને સ્વરા પણ, યસ, નાની ઢીંગલી સ્વરા સૌથી પહેલાં આવે, ડિમ્પલબેન બીજા નંબરે. અને વિનંતી કરીશ નિરાલીબેન પંડ્યા અને વિરાજબેન દેસાઈને
નિરાલીબેન પંડ્યા, વિરાજબેન દેસાઈ, આપને વિનંતી છે કે અહીં આગળ પધારો અને બેનનું સન્માન કરશો. મીઠડા સ્વરના સામ્રાજ્ઞી જે કહીએ તે એવા કાજલબેનને વિનંતી કરીએ કે તેઓ અહીં પધારે. કાજલબેન છાયા, એમનું બહુમાન સન્માન કરશે. હીરુ દીદી અને મુક્તાબેન અને ચિંતન મહેતાને વિનંતી કે તેઓ આગળ આવે એમના બહુમાન માટે. આભાર, ધન્યવાદ. હવે ભાઈ દક્ષ છાયાના સન્માન માટે, રૂપકડા દક્ષ છાયા, એમના સન્માન માટે હું વિનંતી કરું રમેશ દાદા અને સાથે સંજયભાઈ ઠાકર, મહેશભાઈ ગોસ્વામી, એમને વિનંતી છે કે તેઓ પણ આવે. મહેશભાઈ, મારી ઈચ્છા છે કે નિરૂપમભાઈ આવી જાઓ. હા, નિરૂપમભાઈ અને કચ્છમિત્ર વતી પ્રદીપભાઈને વિનંતી કરીશ. પ્રદીપભાઈ, ગટિતભાઈ આપ પણ પધારો. આવો આવો આવો. વાહ, હા, ગટિતભાઈ, જેમાં કાંઈ ન ઘટે તે ઘટિત. मंचस्थ सभी कलाकारों से भी विनंती है कि आप कृपया नीचे आकर यहाँ पे ऐसे ग्रुप में ऐसे बैठ जाएं कि जैसे आपका ग्रुप फोटो क्लिक हो रहा हो, एकदम प्रेम डिसिप्लिन के साथ. सभी सभी કચ્છના ગાંધીવાદી રચનાત્મક કાર્યકર શ્રી જેઠાલાલભાઈ રાયસી કન્નર, એમના સુપુત્ર અહીંયા હાજર છે, જે એક સ્વાતંત્ર્ય સેનાની છે કચ્છના. એઓ પોતાના પિતાજી વિશેના લેખ અને પુષ્પની માળા રમેશભાઈને અર્પણ કરવા માંગે છે, તો આપણે એમને બોલાવીએ. મગનલાલભાઈ પોતાના પિતાશ્રી વિશેનો લેખ અર્પણ કરી રહ્યા છે. એટલે આવા નાના નાના કેટલાય સિપાહીઓ આપણા દેશની આઝાદીની લડતમાં ખુવાર થયા છે. શીતલબેન, તમે એમની ચેતનાને પણ વંદન કરીએ આપણે. હું કૌશલભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આભાર દર્શન માટે પધારે. શ્રી કૌશલભાઈ છાયા. આપણે મેં કહ્યું હતું તેમ એક દીવડામાંથી બીજો દીવડો પ્રગટી રહ્યો છે. નાના નાના આ દીવડાઓ આ જ્યોત લઈને આગળ ચાલશે એનો બહુ જાન. फोटा में आवे, वीडियो में आवे. आपो ना बता. बच्चों, आपको अभी जो नाम का मिल रहा है ले लो, फिर अपन ठीक है. हाँ, मेरा भारत महान, वेरी गुड. आपो आपो रमजान भाई, आपो दक्ष. थैंक यू. ओके. આદરણીય વાલજીભાઈને વિનંતી કરી કે એમની ઈચ્છા અને ના નથી પાડી શકતા, માત્ર 1.5-2 મિનિટ માટે હું વિનંતી કરીશ કે આવો અને આપ આપની લાગણી વ્યક્ત કરો. આદરણીય વાલજીભાઈ. તમામ મુરબ્બીઓ, વડીલો, ગાયક કલાકાર શ્રીઓ,
શાસ્ત્રી સાહેબ, આ મેં 2 મિનિટમાંથી લીધું છે સામેથી રિક્વેસ્ટ કરીને, એટલા માટે કે મેં જે વાંચ્યું છે એમાંથી થોડીક પ્રેરણા લઈને મેં સાહેબ કહેવા માગું છું કે મહાત્માજી 15 દિવસ કચ્છમાં રોકાયા, જ્યાં જ્યાં ગયા એમના પગલાં પડ્યા, પાવનકારી પગલાં જ્યારે એમના પડ્યા, એમની પછી પ્રેરણા શું મળી એ એક બે દાખલા જ હું આપવા માગું છું કે કૌશલભાઈ પ્લીઝ, ગાંધીજી જ્યારે માનકુવા પહોંચ્યા હતા ને, માનકુવા સાહેબ, તે વખતે તમામ આગેવાનો એમના સ્વાગત જે કરતા હતા, ફૂલોની માળા ને ક્યાંક ચાદરનું, ત્યારે આપણે કહીએ સાલ ઓઢાડવાની એ રીતો નથી, ફૂલો આપતા નહીં. પણ એક ભાઈ એવા હતા શિવા ભારમલ સીજુ, તે વખતે ગાંધીજી માટે સ્વાગત કરવા સૂતરની આંટી લઈ આવ્યા. એટલે સ્તબ્ધ થઈ ગયા ગાંધીજી, કારણ એમની તો હતું ને ખાધીને, એમને ખ્યાલ હતો કે આવનારા દિવસોમાં તો સ્વાભિમાન થવાનું છે. ત્યારે ગાંધીજી એમને શિવાભાઈને પૂછ્યું કે આ સૂતરની આંટી તમે ક્યાંથી લાયા? બાપુ, નાનો ચરખો હલાવું છું ઘરમાં જ. એમ? હા. ત્યારે ગાંધીજીને જબરજસ્ત એક સાંત્વના મળી કે હું જે સંદેશ દેશમાં બેસીને આપું છું એ કચ્છના છેવાડા સુધી પહોંચ્યું છે સાહેબ. બીજી એક વાત કરવા એ માંગુ છું, હમણાં ભાઈ શ્રી મગનભાઈ જેઠાભાઈ રાશીભાઈ કંડરે જે માનનીય રમેશભાઈ સાહેબનું સ્વાગત કર્યું ને, એમના પૂજ્ય પિતાશ્રી જેઠાલાલભાઈ રાશીભાઈ કંડર સાહેબ ગોધરા ગામમાં હતા, માંડવી તાલુકાનું ગોધરા ગામ. આ મગનભાઈએ મને કહેતા નહીં, જેઠાલાલભાઈ જે પોતે હતા ને એ મને કહેતા, ઘણી વાર એમને હું મળ્યો ભુજમાં, ગોધરામાં, માંડવીમાં. ત્યારે જેઠાભાઈએ વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે, સાહેબ એ જેઠાલાલભાઈએ ગાયું અને ગાંધીજીના આંખમાંથી ધાડ કરતા આંસુ પડ્યા હોય સાહેબ. એ પ્રસંગ હતો માંડવી તાલુકાના ગોધરા ગામનો. અને પછી તો એ પોતે પણ જિંદગીભર સાહેબ એ જેઠાલાલભાઈને તો સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીનો દરજ્જો મળ્યો. હા, એક જ મિનિટ. સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીનો દરજ્જો મળ્યો, એમણે લીધો, પણ ક્યારે પણ એમણે પેન્શન કે કોઈ પણ જાતના વિશેષ અધિકારો ક્યારે એમણે ભોગવ્યા નહીં સાહેબ. એક વસ્તુ એથી પણ વિશેષ હવે કહી દઉં, યુગે ભારત સ્વતંત્ર ભારતની રૂપરેખા જે બુક છપાઈ છે, માનની શ્રી આપણા કાંતિપ્રસાદભાઈ અંતાણી સાહેબે લખી છે સાહેબ. એ બુક એમાં મેં વાંચ્યું છે. શું વાંચ્યું છે કે આઝાદીની લડત ચાલુ હતી અને 15મી ઓગસ્ટ પહેલાં, આ વસ્તુ હું એટલા માટે યાદ કરું છું, કહું પછી, કે 15મી ઓગસ્ટ પહેલાં 2-3 મહિના પહેલાં ખબર પડી આખા દેશમાં કે આ 15મી ઓગસ્ટના હવે આપણે આઝાદ થવાના છીએ. આપ સૌ જે વાંચતા હશો, લખતા હશો, એમને પણ એ ખ્યાલ હશે કે તે દિવસે પશ્ચિમ બંગાળમાં મહા હુલ્લડ ફાટી નીકળ્યા, નોઆખલીના કોમવાદના હુલ્લડ ફાટી નીકળ્યા સાહેબ. તે વખતે ત્યાં દિલ્હીમાં બેઠેલા જે મોટા જે એન્જિનિયરો અને રાષ્ટ્રીય આગેવાનો હતા ને, જે મોહમ્મદ અલી ઝીણાની વાત કોઈએ રાખવાની નહોતી કે ના 2 ભાગલા ન જ થાય, એક જ અખંડ ભારત રહે. પણ બન્યું એવું કે ગાંધીજીને પણ આ કહેવું પડ્યું. ત્યારે સાહેબ સિંધ ગયું પાકિસ્તાનમાં. યાદ રાખજો, ભલા આ કાંતિપ્રસાદભાઈ અંતાણી સાહેબને આભારી છે કે સિંધ જ્યારે પાકિસ્તાનમાં ગયું ત્યારે એવો એક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો કે કચ્છ હા કે સિંધી ને કચ્છી કે હેકડા જઈ. તે વખતે એવી લાગણી થઈ સાહેબ. યાદ રાખજો, જો તે વખતે કાંતિપ્રસાદ અમૃતપ્રસાદ અંતાણી સાહેબ જો તે જ વખતે તાર કર્યો, કોને? ગાંધીજીને. દિલ્હીમાં બેઠા હતા ગાંધીજીને તાર કર્યો, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને તાર કર્યો, ને એમાં લખ્યું કે અમે કચ્છી અલગ છીએ, સિંધી કચ્છી છીએ,
અમારી ભાષા એક જ છે, એમાં ના નહીં. પણ તમે જે વિચારો છો કે કચ્છને પણ પાકિસ્તાનમાં ભેળવી દો, સાહેબ શું હાલત થાત આજે, શું હાલત થાય. આ મહાત્માજીની દૂરંદેશી થકી આજે કચ્છમાં અને ભારતમાં સ્વતંત્ર રીતે આપણે બેઠા છીએ. સાહેબ ખૂબ ખૂબ આભાર કૌશલભાઈ, રમેશભાઈ સાહેબ, ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર. કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય અને પરંપરા હોય આભાર વિધિનો, ગાંધીજીનો પ્રોગ્રામ હોય અને એક ભજન ન હોય, એ કયું ભજન? બિલકુલ વૈષ્ણવ જન તો આપણે બધા સાથે ગાશું. પણ એ પહેલા સંજયભાઈ, આભાર વિધિ મારે કરવાની છે. મહેશભાઈ, ક્યાંથી શરૂ કરું? કોનો આભાર માનું? ગાંધીજીનો, કે એણે નક્કી કર્યું કે કચ્છમાં મને યાત્રા કરવી છે, એ ક્ષણથી હું આભાર માનવાનો? બાપરે, બિલકુલ બિલકુલ સાચા છે. આદરણીય સેવક સાહેબ, SRC ચેરમેન, કે જેમણે આ પવિત્ર ભૂમિ પર આ કાર્યક્રમ કરવાની અનુમતિ આપી. સાઉન્ડ સિસ્ટમ, સન્ની સાઉન્ડ, લુણંગ લાઇટ, એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ગાંધીધામ મૈત્રી મંડળના હીરુ દીદીનો આભાર કે એમના બાળકો અહીંયા આવ્યા અને આજે જ તમે બીડું ઝડપી લીધું કે તમામ ફૂલ ને પુષ્પ ને એ બધી જવાબદારી હું લઈશ. દીદી, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઉપસ્થિત છે કચ્છ મિત્ર તરફથી પ્રદીપભાઈ જોશી. પ્રદીપભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઉદય અંતાણીનો પણ આભાર. તમામ સહયોગી સંસ્થાનો પણ એટલો જ હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. ડૉક્ટર સુશીલ ધર્માણી બિરાજમાન છે, ઉપરાંત ઉષાબેન, વાલજીભાઈ અને સુરેશભાઈ શાહ. દિલ से आपका शुक्ला. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद और शुक्रिया. તમે બધા અહીંયા છો તો અમારા બુસ્ટિંગ કહેવાય ને, અમારા આમ બીપી નોર્મલ થઈ ગયું, કાં વધી જાય એવું હોય છે. પણ હૃદયથી સ્વામીજી, આપનો પણ આભાર. બને રહેના, जुड़े रहना दिल से, ऐसे ही. दक्ष. રમજાન ભાઈ માટે એકવાર તાળી તો થઈ જ જાય હો ભાઈ. આ આખો ઉપક્રમ જેમના કારણે થઈ શક્યો, એટલે હું સરક્યો ત્યાં એમણે મારું નામ લઈ લીધું. પણ કૌશલભાઈ અને એમની આખી ટીમનો ખરેખર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે આભાર માનીએ. જબરદસ્ત, કારણ કે એમના વગર આ કાર્યક્રમ અહીંયા આપણે કેટલો કરી શક્યા હોત. સહભાગી તમામ સંસ્થાઓ અહીંયા, વિરાજબેન આદિ મંડળ અમારું બેઠું છે મજબૂત, એટલે એમના બધાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. એક નાનકડી સૂચના એ છે કે નરેન્દ્રભાઈ અને ડિમ્પલબેન જે લોકો છેક અમદાવાદથી અહીંયા ભાવથી ખેંચાઈને આવ્યા નાની ટેણકી સાથે, અને એ લોકોએ સરસ મજાના ગીતો અહીંયા જ નહીં પણ આપણા જુદા જુદા કેમ્પસ પર રજૂ કર્યા અને એક ભાવાવરણ ઊભું કર્યું. સૌનો આભાર. ગાંધી કચ્છ યાત્રા શતાબ્દી સમિતિ તરફથી એક નાનકડું પુસ્તક રેંટિયાનું રહસ્ય અહીંથી આપ જાઓ ત્યારે પ્રસાદી રૂપે લઈ જઈ શકો છો, જો ઈચ્છો તો. બીજા પણ કેટલાક છે, તમે જોઈ શકો અને મન પડે તો લઈ જઈ શકાય. આજની આ શબ્દ પ્રસાદી હશે તો આપ લઈ જઈ શકશો. આભાર. પ્લીઝ દક્ષભાઈ. ગીતની સાથે સાથે આપણે ધ્યાન પણ કરશું, ગીત સાંભળશું, ગાશું. લાઇટ માત્ર માહોલ ઊભો કર્યો છે, માત્ર 2 મિનિટ માટે, પછી પાછી ચાલુ કરશું. પાછળના પ્રકાશમાં આપણે જાણીએ છીએ ગાંધીજી આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે, સ્વીકારીએ. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે, વૈષ્ણવજન તો કેને રે કહીએ જે, પીડ પરાઈ જાણે રે. વૈષ્ણવ
વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ. હે વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પર દુઃખે ઉપકાર કરે તોય મન અભિમાન નાણે રે. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ. सकल लोक मन सहुने वंदे. हाँ, सकल लोक मन सहुने वंदे. निंदा न करे केनी रे. वाच काच मन निश्चल राखे. वाच काच मन निश्चल राखे. धन धन जननी तेनी रे. वैष्णवजन तो तेने रे कहिए जे पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान नाणे रे. वैष्णवजन तो તેને રે કહીએ જે વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ. બધાએ મારી સાથે ગાવું પડશે. આ ભજન આપણે સૌને આવડે જ છે, આપણે જાણીએ છીએ. ગમ બદની રબમાં ગમ બદની પને સારે રે રે સા સારે રે સારે રે દા દને રે દા પરમા ગમ રે રે ગમ રે ગમ પા સમદ્રષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી જી રે. સમદ્રષ્ટિને તૃષ્ણા ત્યાગી પર સ્ત્રી જેને માત રે. જીવા થકી સત્ય ન બોલે. જીવા થકી સત્ય ન બોલે. પર ધન નવ જાલી હાથ રે. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પર દુઃખે ઉપકાર કરે તોય મન અભિમાન નાણે રે. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે 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 તેને રે કહીએ જે તેને રે કહીએ તેને રે કહીએ તેને રે કહીએ. પર દુઃખે ઉપકાર કરે તોય મન અભિમાન નાણે રે. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ
महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। बापू अमर रहे। एक बार फिर सबका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दादी आपको कुछ, दीदी दे दो आप दादा दुखायल जी के लिखे हुए गीत। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया, ऐसे ही बने रहना। महेश भाई, गम्यू हशे, स्पेशली सभी पेरेंट्स, हेलो, आपने अपने प्यारे बच्चों को हमें सौंपा और हमने पूरी कोशिश की उसके अंदर के कलाकार को बाहर निकालने की, और आज अच्छे दिन पर ये हुआ है। हमारी शुभकामनाएं और बुजुर्ग के आशीर्वाद है। मेहनत और रियाज करते रहना है। एक बार फिर सबका शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। सब अपना ध्यान रखना। और बच्चों एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। नहीं ऐसे नहीं, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 हा।